You're live. We're live. Good morning. Okay, brilliant. Good morning, viewers. Welcome to Anubhav's fourth Sunday musing. My name is Devlina Lahiri, and I shall be your moderator for today. আজকে আমাদের টপিক হলো মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড। We know that Patrick Kennedy থেকে শুরু করে Michelle Obama অব্দি everybody they all trained in mental health first aid. Why? What's the importance? Jochen, Betty Kitchener, and Anthony Jome, when they started this concept of mental health first aid, when they started this course on mental health first aid around 2000, I think, year 2000, their goal was to teach the people, সাধারণ মানুষদের শেখানো যে কিভাবে আমরা মেন্টাল ইলনেস বা মেন্টাল হেলথ ইস্যুস কিছু হচ্ছে সেগুলো বুঝতে পারবো। আর শুধু বুঝতে পারবো তাই নয়, how do we safely and responsibly address those problems? আমার মনে হয় যে the need for mental health first aid, this is my personal opinion, has gone up by leaps and bounds. আমাদের if we look at the National Health Survey of 2020, 15% of the Indians require mental health support. 1 in 20 Indians are suffering from depression. If we look at the WHO statistics, WHO statistics, then 1 in 20, 1 in 4, not even 1 in 20, 1 in 4 of the people are suffering from mental health illness. Depression being the single largest contributor to global disability, leading to 800,000 suicide every year. So today we have with us, this is a very, very important topic, and we have with us very, very experienced and knowledgeable panelists, Mr. Dr. Choudhury, Dr. Orijit Dr. Choudhury, and we have clinical psychologist, Ms. Doel Ghosh. Uni IOP te achen, and she deals with a lot of difficult cases, I believe. And Sir to Bhishon senior, he does not really need any introduction from our end. So we are hoping to learn from you, respected panelists, Jay, what are the red flags of mental health issues and how we can deal with it, how we can help ourselves, and how can we help our community. So let me start with Dr. Choudhury. এই যে আমরা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড বলছি, মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডটা কি? What is this? আর কারা ট্রেন করতে পারে? Who can train in mental health first aid? এটা যদি খুব মানে lucidly বলতে হয় what it is, then I will say this is a set of skills which like a layman can learn. You don't have to have a degree in psychiatry or psychology to get trained in that. That is the idea that, you know, like first aid কথাটা যখন আসে, first aid কিন্তু we don't need a doctor to give first aid in physical injury, trauma. So similarly, you don't need a trained psychiatrist or psychologist to give the mental health first aid. So the first aid actually has, you know, few components. The concept actually came earlier. There is a concept of debriefing. Actually, the concept came in trauma, post-traumatic stress disorder, disaster psychology, trauma management, terrorist attack, these kind of issues, or military personnel going through severe clashes. They were initially debriefed like a big session where they are supposed to talk everything out. But later, যেটা দেখা গেল সেটা হচ্ছে কি একটা সেশনে ও সব এক্সপেরিয়েন্স যখন ও বলছে তখন না আরো বেশি ট্রমা হয়ে যাচ্ছে, বিকজ হি হ্যাজ টু রিকালেক্ট অল দোজ এক্সপেরিয়েন্সেস। তার থেকেই কনসেপ্টটা আসে যে আমরা ওইভাবে একটা সেশনে সবকিছু না বলে আমরা লোকটাকে কথা বলার জন্য সময় দেবো, অল্প অল্প সময়ে কিছু সেশনসে আমরা তার কাছ থেকে জিনিসগুলো শুনবো। সো দ্য basic idea is communication. When a patient is, you know, in a psychological distress, like that patient is suicidal or a rape victim, like some kind of severe psychological trauma, that person need to speak, but not need to speak in a hurry. So প্রথম হচ্ছে কি আমরা তাকে কথা বলতে দেবো, কথা শুনবো, but not in a hurry. We'll give her time and space. Okay, there will be no pressure. Communicationটা হবে you know, free, at her freedom, not like এখনই বলে ফেলতে হবে। তো এখানে আরেকটা যেটা হচ্ছে গিয়ে যে আরো কিছু কম্পোনেন্ট আছে, যেমন একটা সেফ এনভায়রনমেন্ট। লাইক যখন আমি ফার্স্ট এড বলছি, আমি এক্সপেক্ট করছি যে লোকটা মেবি হি মে বি সুইসাইডাল, অর হি মে বি, you know, at times violent, like depending on the trauma, what is the reaction.
So we need a safe place also. It is not only about talking or giving time. We need a safe place, a containment place, we can say. Then in case of violence, we may need some help also. Like, ধরো তুমি দিচ্ছ ফার্স্ট এডটা, you may need, few others who can physically protect the patient if Acha. need be. Like if he can get violent, like we need a safe place. We need some people with us for any kind of physical incidents, like a big patient, big build and all. You can be giving the mental support part, but you are not able to physically contain him, which may be needed. So it's always better if we can take that kind of patient in a protected environment. Okay, so that is important. Then gradually in প্রথমে আমরা তাকে তো ফার্স্ট যখন আমরা কথা বলবো তখন আমরা we have to listen to her problems or his problems and whatever, and the basic idea is to keep him engaged. If it is a kind of অনেক সময় হয় দেখবে যে ফোন করে কেউ বলছে I am feeling suicidal, okay, so that kind of, and you need to reach that person. It is not that we just ফোনে শুনতে থাকলে his problems, it may not help, because এরকম আমরা দেখেছি যে ফোনে কথা বলতে বলতেও people have committed like কারোর সঙ্গে. Oh my God. Yeah, so your idea is, okay, engage রাখো ফোনে, but try to reach him. Either you reach him or you try to keep direct him to a safe place if he is able or ready to go. Otherwise, take help of whatever, police or relatives or whatever. Some person should physically reach that guy. ঠিক আছে, তার মানে আপনি যেটা বলছেন it's a group effort. Ideally আর শুধু কমিউনিকেশনই নয়, how not to say the wrong things, that is also a part of the mental health training. যে কোন কথাটা বললে আমি তাকে হেল্প করতে পারবো, I wouldn't be pushing the person over the edge. It's a very critical training. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখন আমরা মেন্টাল ফার্স্ট এডের কনসেপ্টটা নিচ্ছি, যে লোকটা তো আইদার ফার্স্ট এড বলছি মানে সে একটা ক্রাইসিসে আছে, তো ক্রাইসিসের সময় সবসময় সেই মুহূর্তে আমি যে তার কজটা জেনে যাবো সেটা না হতে পারে। আমার তখন আইডিয়া থাকবে মেইনলি হিজ সেফটি, হিজ প্রোটেকশন, সো দ্যাট হি ডাজ নট ডু এনিথিং হুইচ ইজ হার্মফুল টু হিমসেলফ অর টু দ্য সোসাইটি। সেই মুহূর্তে আমার তার সবকিছু একদম মানে কেন হলো, তুমি কেন করতে যাচ্ছ, উই ডোন্ট মে নট গো ইনটু অল দোজ ডিটেইলস, সেগুলোর জন্য আমরা পরে আস্তে আস্তে সেগুলোতে আসবো, যখন দ্যাট পারসন উইল বি কমফোর্টেবল, যখন এটা ওর কাছে ট্রমাটিক হবে না। সো আওয়ার আইডিয়া ফার্স্ট ইজ টু রিডিউস দ্য ট্রমা, যে ট্রমা থেকে লোকটা যাচ্ছে সেই রিডিউস, বা যদি ডিপ্রেশন হয় তাহলে তাকে একটা টেম্পোরারি স্পেস দেওয়া, যাতে করে আমরা লেখা, ধরো একটা হতে পারে, খুব কমনলি হয় যে আমাদের দেশে বিকজ অ্যাওয়ারনেস এখনো কম, অনেক পেশেন্ট আছে ডিপ্রেশনে যারা কাউকে এখনো অব্দি দেখায়নি, দে হ্যাভ নট সিন এনি সাইকিয়াট্রিস্ট অর সাইকোলজিস্ট, বাট ইউ আর এ লেম্যান, তুমি প্রথম জানতে পারছো। So what is your responsibility? Suddenly that person is suicidal. Even as a layman, you can understand that he is depressed. সেখানে তোমার কাজ হচ্ছে লোকটাকে এনগেজ করা এবং ওকে as soon as possible একজন কারোর কাছে পাঠানো who is trained, so the issues can be handled. Okay, sir, let me since you spoke about awareness, let me go to Doel ma'am. Doel ma'am, আমরা যখন ধরুন কর্পোরেট স্কুলতে যাই, হ্যাঁ, কর্পোরেট স্কুলতে বা যে কোনো অর্গানাইজেশনে এরকম অনেককে পাই যারা ফার্স্ট এইড ট্রেন্ড, তাই না? এবং ধরুন আপনি যদি আমাকে বা যে কোনো সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা মোটামুটি জানি যে সিপিআর কাকে বলে, হ্যাঁ, বা কারো যদি রাস্তায় দেখি যে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে, স্ট্রোক হচ্ছে বা হার্ট অ্যাটাকের মতন সিমটমস হচ্ছে, আমাকে কি করতে হবে? আমি জানি যে কিছু না হোক অন্তত আমাকে একটা অ্যাম্বুলেন্স কল করতে হবে, আমরা এটা জানি। কিন্তু when it comes to mental health first aid, আমরা কিন্তু সেভাবে সিমটমস গুলো রিডও করতে পারি না, and we don't have mental health first aiders in organizations. মানে যেটা বেটি কিচনারের একটা পয়েন্ট ছিল যে উনি যখন শুরু করেন কনসেপ্টটা, তখন উনি রেড ক্রসের জন্য কাজ করছিলেন, এবং she says that they are all trained in first aid, but there is nobody trained in mental health first aid. তো এটা কেন? why is this lack of awareness, or why don't these organizations, মানে আমাদের দেশে তো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজও আছে, so why do they not invest, or why do they not emphasize on mental health first aid training? দেখো, এটা টু ফোল্ড একটা আনসার আমি দিতে চাইবো। ফার্স্ট ইজ, যখন আমাদের মেন্টাল হেলথের অ্যাওয়ারনেসের কথা বলছি, ওভারঅল মেন্টাল হেলথের অ্যাওয়ারনেসই কিন্তু ভীষণ কম, since mental health issues are not visible, tangible কিছু নয়, তো ওভারঅল অ্যাওয়ারনেস কম, আর অ্যাওয়ারনেস আসে ফ্রম নলেজ। তো আমাদের এই ফিল্ডে তুমি যেরকম বললে, শুরু করলে যে 2000 around 2000
সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড নিয়ে ফার্স্ট একটা মডিউল শিডিউল একটা প্রোগ্রাম শুরু হলো। তো সেটা হচ্ছে ব্যাক 20 ইয়ার্স, সেটা বিদেশে শুরু হলো, বাট ইন ইন্ডিয়া সেটা তো আরো পরে যখন সুনামি হলো এখানে। বেসিক্যালি জানো তো, মানে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড আর সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড ইজ রিকোয়ার্ড মোস্টলি একটা লার্জ স্কেলে। ডিজাস্টার এমন একটা জিনিস যখন আমাদের লার্জ স্কেলে এই ধরনের প্রফেশনালস দরকার হয়, বাট প্রফেশনালস তো আমাদের এত অ্যাভেলেবল নেই, এত রিসোর্স আমাদের নেই। তখন আমাদের ফার্স্ট রেসপন্ডার্স যারা, তাদেরকে দরকার লাগে ট্রেনড ইন মেন্টাল হেলথ আর সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড। তো সুনামির পর ইন্ডিয়াতে কিন্তু সেই নিডটা তৈরি হতে থাকলো, এবং তখনই রেড ক্রস থেকে অ্যাকচুয়ালি এখানে বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম হওয়া, ট্রেনিং হওয়া শুরু হলো। So the awareness is lacking in even with mental health professionals. তারা হচ্ছে প্রত্যেকে, তারা থেরাপিতে অবভিয়াসলি ট্রেন্ড, বাট মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডে বা সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এডে ট্রেন্ড সেরকম কিন্তু প্রত্যেকে নয়, 100% অফ দেম আর নট ট্রেন্ড। তো তারা যখন ট্রেন্ড হবেন তখন তারা সেটা সোসাইটির মধ্যে, কমিউনিটির মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, তাই না? তখন তারা ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স হবে, প্রোভাইড করতে শুরু করবেন। সো বেসিক্যালি দ্য হোল কনসেপ্ট ইজ নিউ, only 20 years back এই পুরো প্রসেসটা শুরু হয়েছে। সেকেন্ড, মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস এর মধ্যে অ্যাওয়ারনেস কম আছে, তারা যে স্প্রেড করবে সেটা হচ্ছে না। তাহলে আমরা কিন্তু কমন পিপলদের মধ্যে আনতে পারবো। এবং আই থ্যাংক ইউর অনুভব যে ওরা এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করলো। এখানেও কিন্তু অনেক মানুষ এভাবেই তো জানতে পারবে, এভাবেই তো নিউজটা স্প্রেড হয়, যেটার রিকোয়ারমেন্ট আছে, isn't it? Absolutely. Thank you দোয়েল ম্যাম। ডক্টর চৌধুরী, আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি তো প্রচুর ক্লায়েন্ট দেখেন, তাই না? আপনার কাছে নিশ্চয়ই অনেকেই আসে যারা মানে ভীষণ সমস্যায় রয়েছে, ভীষণ সিভিয়ার সিমটমস নিয়ে আসে হয়তো। তো আমি আপনাকে একটু ডিটেইলে জানতে চাইবো। আমার প্রশ্নটা has two parts. The question I'm going to ask you has two parts. The first part of the question would be যে যখন আমরা বলছি এখানে যে মেন্টাল হেলথ ক্রাইসিস সিচুয়েশনস, what does that comprise? What kind of crisis situations can we expect in the mental health field? এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে যে যখন এই ক্লায়েন্টসরা আপনার কাছে আসে, is there any kind of training that you give the family, psychoeducation bolun ba training in handling the client to help them deal with the crisis situation? এরকম কি কোনো ট্রেনিং বা এরকম কোনো নলেজ আপনি ইম্পার্ট করেন? ওকে, ফার্স্ট পার্টটা বলি যে ক্রাইসিস মানে সাইকিয়াট্রি, বেসিক্যালি ইউ আর টকিং অ্যাবাউট সাইকিয়াট্রিক ইমার্জেন্সি, ঠিক আছে? যেমন মেডিকেল ইমার্জেন্সি আর সাইকিয়াট্রিক ইমার্জেন্সি। হ্যাঁ, তো সাইকিয়াট্রিক ইমার্জেন্সিতে আমরা ইউজুয়ালি দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো মানে নিয়ে তুমি বলতে পারো ইট কম্প্রাইজেস সাইকিয়াট্রিক ইমার্জেন্সি 90% কম্প্রাইজেস অফ আইদার সুইসাইডাল পেশেন্ট অর ভায়োলেন্ট পেশেন্ট। এই দুটো হচ্ছে আমাদের মেইন ইমার্জেন্সি। যে আইদার পেশেন্ট ভায়োলেন্ট, তাকে ওরা নিজেরা আনতে পারছে না, he has to brought by 3-4 people, that kind of is trying to smash things, trying to harm others, or it is suicidal, trying to harm himself. এই দুটো হচ্ছে আমাদের সাইকিয়াট্রি সবচেয়ে বড় ইমার্জেন্সি, ঠিক আছে? কিন্তু এর কজ গুলো ভ্যারি করে, মানে একটা পেশেন্ট ভায়োলেন্ট বা সুইসাইডাল সেটা আন্ডারলাইং ডিপ্রেশন থেকে হতে পারে, আবার তোমার যেমন ধরো সিভিয়ার ট্রমা যেটা বলছিল দোয়েল, এরকম ধরনের কোনো সিভিয়ার ট্রমাটিক ইভেন্ট থেকে হতে পারে, ইভেন স্কিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার, এই ধরনের যেগুলো কোর সাইকিয়াট্রিক ইলনেস যাদের আছে তার পার্ট হতে পারে। সো যেটা আমরা দেখি, আমরা বেসিক্যালি দেখি মানে উই ওয়ান্ট টু গো টু দ্য রুট কজ, দ্য ডিজিজ, দেন উই ক্যান ট্রিট। কারণ সুইসাইডালিটি বলো বা ভায়োলেন্স বলো, দিজ আর বেসিক্যালি সিমটমস। যেমন ধরো একটা লোকের যদি ম্যালেরিয়া হয়, তার যেমন ফিভারও হবে, তার সঙ্গে আদার সিমটমও হবে, তার হিমাচুরিয়া হতে পারে, তার হেডেক হতে পারে। সো অল দোজ সিমটমস আর ম্যানিফেস্টেশন অফ আ ডিজিজ। এখানেও সেম, be it a suicidality, be it a violence, or maybe অনেক সময় প্যানিক অ্যাটাকস নিয়ে আসে, সিভিয়ার প্যানিক অ্যাটাকস, সিভিয়ার অ্যাংজাইটি, cannot breathe, had been gone to hospitals, ওখান থেকে ফিজিশিয়ানরা বলে দিয়েছে যে আপনার ফিজিক্যাল কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, and that adds another psychological stress because আমাদের দেশে স্টিগমাটাইজ করা হয়, you are mental, you don't have anything, why are you coming to the ER? কারণ প্যানিক অ্যাটাকের পেশেন্টগুলো ইমার্জেন্সিতে পৌঁছে যায়, they have this severe breathing trouble, to go to emergency, সেখান থেকে আমাদের কাছে আসে। তো এখানে আমরা প্রথমে কজটাকে অ্যাসার্টেন করি যে এটার কজ কি, কজটা অ্যাসার্টেন মানে ডায়াগনোসিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট। when we diagnose, then we can direct the treatment.
কারণ the behavior may be same but the treatment may vary on the underlying disorder. সুইসাইডাল পেশেন্ট যদি ডিপ্রেশন থেকে হয়, বাইপোলার থেকে হয়, স্কিজোফ্রেনিয়া থেকে হয়, তার প্রতিটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট আলাদা হবে। Though the manifestation which he has come to us is suicidality, so the manifestations will be same, but the underlying core cause আমরা ফার্স্ট দেখব। নিয়ে obviously we will start some pharmacotherapy because I am a doctor, so my job is pharmacotherapy, ঠিক আছে? এবার ধরো ফার্মাকোথেরাপি শুরু হলো, বাট দ্য ফার্মাকোথেরাপি যেটা মেইন ড্রব্যাক সেটা হচ্ছে কি টেকস টাইম। আমি আজকে একটা মেডিসিন লিখলাম, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে কাল থেকে পেশেন্ট ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এখানে আমাদের দুটো থাকে, যদি আমরা দেখি বেসিক্যালি আমরা অ্যাসেস করি যে হোয়াট ইজ দ্য এক্সটেন্ট অফ দিস বিহেভিয়ার, যে একে অ্যাট অল কি হোম এনভায়রনমেন্টে রাখা পসিবল, না হি নিড অ্যাডমিশন। এখানেই ওই সেফ জোন, কন্টেনমেন্ট প্লেস এগুলোর কথা আসছে। ইফ আই সি দ্যাট ভায়োলেন্স অর দ্যাট সুইসাইডালিটি, এটা উইথ টাইম এন্ড এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, অনেক রেটিং স্কেলও আছে, বাট ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে ডোন্ট ইউজ রেটিং স্কেলস, ইউজ আওয়ার ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট। সো ইফ আই সি দিস পেশেন্ট ক্যান বি ম্যানেজড এট হোম, আর এখানেই বাড়ির লোকের ব্যাপারটা আসছে, সব বাড়ির লোক ইকুয়ালি এডুকেটেড বা ইকুয়ালি কেয়ারিং হয় না। So when we decide the place of treatment, whether it is home treatment or hospitalization, we also look at the family members, how supportive they are, how much psychological mindedness is there. It is not only education, there is something called psychological mindedness, ঠিক আছে? মানে দেখবে অনেক মানে ফর্মাল এডুকেশন কিন্তু সবসময় সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডেডনেস দেয় না। সো অনেক ফর্মালি এডুকেটেড লোক আছে, তারা কিন্তু সাইকিয়াট্রিক ইলনেসটাকে গুরুত্ব দিতে চায় না, বা অনেকেই আছে দেখবে বাড়ির লোক এসে বলো তো বদমাইশি করে এগুলো করছে, হি ইজ ডুইং ইট, ইউ নো। মানে সোজা কথা কি এমপ্যাথি বলবো স্যার, মানে এমপ্যাথির জায়গাটা খুব স্ট্রং হতে হবে। ভেরি বিগ টার্ম। এমপ্যাথি যদি নাও থাকে, we should at least have some kind of understanding or acceptance. Empathy is a big term, empathy আসতে অনেক সময় লাগে, acceptance কি হ্যাঁ এটা মেন্টাল ইলনেস, এটাই অনেক সময় বাড়ির লোকেরা মানতে চায়। তো সেখানে আমাদের বাড়ির লোক বলছে যে কি আমরা বলবো, না বাড়ির লোকদেরকে ফর্মাল ট্রেনিং আমি দিই না, সেটা পসিবল হয় না ইন মাই ওপিডি, বিকজ there is always a rush and all. তো বাড়ির লোককে আমরা যেটা করি আমি অ্যাসেস করি, যদি দেখি যে সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডেডনেস ইজ দেয়ার, সামওয়ান, বাড়ির লোক অনেকগুলো লোক তো আসতে পারে, কারণ একজনকে তোমায় চুজ করতে হবে হু উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দিস পেশেন্ট। ইফ আই সে দিস পেশেন্ট ইজ সুইসাইডাল, ইউ হ্যাভ টু কিপ আন্ডার ক্লোজ ওয়াচ, সামওয়ান উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু কিপ হিম ইন দ্য ক্লোজ ওয়াচ। এবং যখন সে ধরো ঘুমোবে বা খেতে যাবে, সামওয়ান এলস হ্যাজ টু টেক দ্যাট ইন দ্যাট ওয়ে। তারপরে ধরো মেডিসিনস, এটা সুইসাইডাল পেশেন্ট আই রাইট মেডিসিনস, চান্স থাকে ওভারডোজ করে নিল, ওই মেডিসিন গুলি বেশি খেয়ে নিল। So we say you don't keep the medicine with the patient, you keep it with yourself, give it when it has to be given. এই পুরো দায়িত্বটা কাউকে নিতে হয়, এবং যাকেই দায়িত্বটা নিতে হয় তাকে আমরা এগুলো বলে দিই যে মেডিসিন কিভাবে দিতে হবে, বা যদিও ধরো সুইসাইডাল হয়ে পড়ে, you have to call me instantly, okay? If you cannot reach me, then you have to call any nearby local hospital or local whoever. অনেক সময় পেশেন্ট দূর থেকে আসে, সে হয়তো সেই মুহূর্তে আমাকে রিচ করতে পারছে না, তো obviously there has to be a local network also for this kind of emergencies, so they can be in touch with someone who is local, who can deal with the patient instantly. তো এটা করতে হয়। আর এরপরে যেটা তুমি বলছো বাড়ির লোকের আরো ফার্দার যেটা এডুকেশন, দ্যাট ইজ সাইকো এডুকেশন, সেটা ইউজুয়ালি আমি যখন থেরাপির জন্য রেফার করি, কোনো সাইকোলজিস্টকে রেফার করি, সো দে ডু দ্যাট পার্ট। কারণ একটা ইলনেস সম্বন্ধে একটা ধরো বাড়ির লোককে পুরোটা শেখাতে টেক্স টাইম এন্ড সেশনস, একটা সেশনে তো হয় না পুরো কনসেপ্টটা বোঝাতে। কারণ প্রথমে যে বলে অ্যাকসেপ্টেন্সটাই থাকে না, অনেকেই মানতেই চায় না যেটা ইলনেস, তো প্রথমে অ্যাকসেপ্ট করবে, তারপরে জানবে এটা কি, তারপরে তো সে ফার্দার ইয়ে করবে। তার মানে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইড এর একটা পার্ট হচ্ছে ইনফরমেশনটা আমার থাকতে হবে, যে আমি কোথায় কাকে রেফার করব, কোন হসপিটালে রেফার করব, কন্টাক্ট ডিটেইলস এটসেট্রা। স্যার আপনি সুসাইডের কথা বললেন, এতে আমার মনে পড়লো ম্যাম আমি আপনার কাছে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে ক্রাইসিস সিচুয়েশনে এখানে আমরা নানান ধরনের স্পেশালি স্টুডেন্টদেরকে ভীষণভাবে ট্রমাটাইজড অবস্থায়, মানে এখন যে লকডাউনটা চলছে বা এই যে নিউ নর্মাল পোস্ট কোভিড-19, সেখানে আমরা কিন্তু দেখছি স্টুডেন্টসরা ভীষণভাবে কিন্তু হ্যারাসড হচ্ছে। এবং রিসেন্টলি আমি একটা স্টুডেন্টের কথা শুনি যে মানে এন্ট্রান্স এক্সাম, কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য বসবে এবং সে কম্পিটিটিভ এক্সামে না পেতে পারে, মানে এখনো সে বসেনি, শি ইজ আ ভেরি গুড স্টুডেন্ট, কিন্তু না পেতে পারে এই ভয়তেই শি ডিড অ্যান ওভারডোজ। হ্যাঁ, এবারে ফ্যামিলি কিন্তু দেখছিল যে সে খুব পড়াশোনা করছে, সে খুব মানে সিরিয়াসলি পড়ছে ঠড়ছে, এক্সারসাইজ করছে, সবই করছে, হঠাৎ করে যে একটা ওভারডোজ করে নেবে, ফ্যামিলি কিন্তু সেটা বুঝতে পারেনি।
So, my question to you is, what would your advice be to the family members? What are the signs and symptoms that one should be aware of? আর যদি বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমার বাচ্চাটা ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে বা এই মানুষটা একটা সুইসাইডাল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে what do I do so that this concerned person does not commit to the impulses? What are the steps that I should take as a family member? দেবলিনা, এখন যে সিচুয়েশনটা তুমি রেফার করলে, যে লকডাউনে প্রত্যেকের নিজস্ব একটা লাইফ আনসার্টেনিটি তৈরি হয়েছে। আমাদের কাছে যেটা মিনিংলেস মনে হতে পারে, সেই মানুষটার কাছে সেটা খুব মিনিংফুল। তো যে স্টুডেন্ট, তার কাছে তার ক্যারিয়ার, তার ফিউচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর ও তো সেটার কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সার্টেনিটি দেখতে পাচ্ছে না। এই আনসার্টেনিটিটা তার মধ্যে একটা রেস্টলেসনেস ক্রিয়েট করতেই পারে। যেরকম যাদের ফিনান্সিয়াল কিছু লস হচ্ছে, তাদের এই ফিনান্সিয়াল আনসার্টেনিটিটা তাদের মধ্যে ভীষণভাবে একটা অস্থিরতা তৈরি করছে, এবং একটা সেন্স অফ হোপলেসনেস, সুইসাইডালিটির মধ্যে there is a sense of hopelessness. So we have to figure out if the person is sounding hopeless, not এখন হচ্ছে সেটা না, কোথাও তার মধ্যে হোপলেসনেসটা তৈরি হচ্ছে কিনা, হেল্পলেসনেসটা তৈরি হচ্ছে কিনা। if they are speaking that I'm worthless, এই হেল্পলেসনেস, হোপলেসনেস, ওয়ার্থলেসনেস এর এই তিনটা জিনিস, ট্রাইবটা if we can identify তাদের কথাবার্তা থেকে, নর্মাল কথাবার্তা থেকে, if we can identify যে আমার তো কিছুই হবে না, এরপর তো কিছুই হওয়ার নেই, সবাইকার হয়ে যাবে, আমার হবে না, these things এগুলো যদি সে ভার্বালাইজ করে, এগুলো যদি সে বলে, এগুলো ভার্বাল সাইন্স। আরো কিছু সাইন্স আছে যেটা জেনারেলি ইয়াংদের মধ্যে অত দেখা যায় না, আরেকটু এজদের দেখা যায়, যে তার জিনিসপত্র একে ওকে দিয়ে দিচ্ছে, তুই এটা রাখ, এটা আমি তোকে দিলাম, হ্যাঁ, এটা গিভিং অ্যাওয়ে থিংস। দিস ইজ আ নর্মাল নন-ভার্বাল কিউ। Another is খুব বেসিক, যেটা ইজ বায়োলজিক্যাল ফাংশনিং এর চেঞ্জ, যেটা তুমি বললে যে ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। আমরা চেঞ্জ বলতে শুধু আন্ডার অ্যাক্টিভিটিটা বুঝি, লাইক ও খেতে চাইছে না, ঘুম ঠিক হচ্ছে না, অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে দিয়েছে, একা ঘরে বসে আছে, দ্যাট ইজ আন্ডার অ্যাক্টিভিটি। বাট তার যে নর্মাল ফাংশনিং ছিল, তার থেকে সে যদি ওভার অ্যাক্টিভও হয়ে যায়, একটু বেশি কিছু করছে, হ্যাঁ, এই যে প্রচন্ড একটা শিডিউলের মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেলছে, মানে একটা কন্ট্রোলে রাখতে চাইছে, এবং তার সেটা যখনই সে পাচ্ছে না, তখন তার ফ্রাস্ট্রেশনটা ডেভেলপ করছে। আই ক্যান রিমেম্বার একটা বাচ্চা 15 বছর হবে, হয়তো 14-15 বছর বয়স, ওর একটা ট্রমা ও উইটনেস করার পর, ও তারপর থেকে বললো যে না, আমি না এবার থেকে খুব ভালো মেয়ে হয়ে যাব, বলে প্রচন্ড পড়াশোনা করা, ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা, এই পুরো একটা প্যাটার্নের চেঞ্জ হলো। এই প্যাটার্নের চেঞ্জটা কিন্তু মা বাবাকে একটু নোটিস করতে হবে, যে আমার বাচ্চাটা, বাবা মারা খুব ভালো জানেন তাদের বাচ্চাদের নেচার, তো সেটা যদি ওনারা একটু অবজার্ভ করেন। দুটো টুল, যেটা একটা সাইকোলজিস্ট হতে হয় না, যে কোনো মানুষের দুটো টুল, দ্যাট ইজ অবজারভেশন অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ লিসনিং। আমরা যদি একটু কান খুলে শুনি যে কি বলছে, আমরা অনেক সময় নিজেদের কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে যাই, আমরা যদি একটু শুনতে থাকি যে কি কন্টেন্ট, আর যত আমরা শুনবো না, তত ওরা বলবে। তো সেখান থেকে কন্টেন্ট গুলো আইডেন্টিফাইড হয়, অ্যান্ড চোখ খোলা রাখা, দ্যাট ইজ অবজার্ভ, মাইনিউটলি অবজার্ভ করা, তার কি প্যাটার্ন, সেখানে কি চেঞ্জ আসছে। এই দুটো খুব সিম্পল ওয়েতে করলেও কিন্তু উই ক্যান আইডেন্টিফাই ইফ দ্য পারসন ইজ ডুইং ওকে অর নট। এটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বললেন, যে যেটাকে পজিটিভ ভাবে ফ্যামিলি নিয়েছিল, যেটাকে আমরা সবাই ভেবেছিলাম খুব পজিটিভ, সেটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ আ সাইন অফ ডিপ্রেশন বা হোপলেসনেস বা হেল্পলেসনেস, সেটা তারা বুঝতে পারেননি। তো দ্যাট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং আজকে কথাই বলছি যে বিকজ উই আর নট ট্রেন্ড, কি করে তারা বুঝবেন, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা, যদি ধরুন বুঝতে পারলো, হ্যাঁ, ফ্যামিলি বুঝতে পারলো, তখন কি করবে তারা, হোয়াট আর দ্য স্টেপস দে শুড টেক? ফার্স্ট আস্ক। আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে যে সুইসাইডালিটি নিয়ে জিজ্ঞেস করা যায় না, কথাবার্তা বলা যায় না, হ্যাঁ, কিন্তু দেখা গেছে, রিসার্চ বলছে, আমরা যত এই কথাগুলো জিজ্ঞাসা করি, মন কেমন আছে, কি ধরনের চিন্তা আসছে, এরকম কি মনে হচ্ছে যে সব শেষ হয়ে গেলেই ভালো হয়, এগুলো আমরা জিজ্ঞেস করতে ভয় পাই, আনকমফোর্টেবল জোন এগুলো আমাদের, তার জন্য আমরা অ্যাভয়েড করে যাই। বাট এগুলো জিজ্ঞেস করা যায়, যদি জিজ্ঞেস করা যায় তার রেসপন্স কি হচ্ছে। নট অলওয়েজ তারা খুব ওপেন আপ করবে, কিন্তু পসিবিলিটি আছে যে তারা ওপেন আপ করলো, বললো হ্যাঁ আমার না মাঝে মাঝে এটা হয়।
আবার আমাদের এটা আরেকটা মিথ আছে সুইসাইড নিয়ে, যে যদি কেউ বলে যে আমি সুইসাইড করব তাহলে সে নাকি করে না। अगेन এটা একটা মিথ, হ্যাঁ, এটা আমরা এটা খুব শুনেছি যে মুখে বলছে করবে না, হ্যাঁ বাট না, পসিবিলিটি থেকে যায় সেখানেও। এই জিনিসগুলোকে লাইটলি নেওয়ার কোনো দরকার নেই। এখানে খুব সিরিয়াসলি এগুলোকে হ্যান্ডেল করার দরকার। আর যেটা আমরা বলছিলাম যে শুনছি, যখন কথা শুনছি ও বলতে চাইছে না, পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কিছু আছে, মনিটর করা, একদম সাফোকেট করে মনিটর করা না, সব সময় তার দিকে নজর রাখছি না, বাট একটু মনিটর করা যে কি চলছে, বিং উইথ দেম। যেটা ডক্টর চৌধুরীও বললেন যে প্রেজেন্স, ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা খুব প্রয়োজন, একটা মানুষের সাথে থাকা, বিং উইথ দেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আওয়ার গোল ইজ টু স্টেবিলাইজ ফর দ্যাট মোমেন্ট অর ফর দ্যাট টাইম বিং। খুব সমস্যা হলে রেফার করা। সুইসাইডালিটি যদি আমি সেন্স করছি, ফর দ্য টাইম বিং আমি স্টেবিলাইজ করার চেষ্টা করব, তার সাথে থাকার চেষ্টা করব, তার কথা শুনবো, বাট মাই আলটিমেট গোল ইজ টু রেফার। কারণ আন্ডারলাইং ডিপ্রেশন আছে, ম্যানিসিটি আছে, সাইকোসিস আছে, উই ডোন্ট নো, সেটা প্রফেশনালসদের কাছে রেফার করা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। স্যার, আপনি একটু আগে বললেন যে প্যানিক অ্যাটাকের কথা বললেন, তাই না? আমার মনে পড়লো আপনি বললেন বলে আমি বলছি, আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের স্কুলে একটা মেয়ে ছিল যে বন্ধ ঘর, মানে ক্লাসে ন্যাচারালি ক্লাস শুরু হলে টিচার দরজা বন্ধ করে দিতেন। তো এই যে দরজা বন্ধ করে দিলেন, অনেক সময় ওর ভীষণ নিঃশ্বাসের সমস্যা হতো। and there were many occasions, মানে I remember there were at least 2-3 occasions where before exam she collapsed. She completely collapsed, saying আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, আমি দাঁড়াতে পারছি না, and she sat on the floor. So তখন তো আমরা ভীষণ ভয় ঠয় পেয়ে টিচারদের ডাকি এবং তাকে সিক রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। আচ্ছা, না ইটস ওকে স্যার। তো এবারে ধরুন এখন আমার মনে হয় সেটা প্যানিক অ্যাটাকের সিমটমস হলেও হতে পারতো হয়তো, মেবি দ্যাট ইজ হোয়াট আ প্যানিক অ্যাটাক ইজ। কাজে অ্যাজ বাইস্ট্যান্ডার্স, ধরুন প্রথম হচ্ছে হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ প্যানিক অ্যাটাক, এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে যে যদি ইফ আই এম আ বাইস্ট্যান্ডার, আমি দাঁড়িয়ে দেখছি একটা লোক ভীষণ এরকম উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, what am I supposed to do? What is the immediate thing that I should do to help that person out? দেখো, প্যানিক অ্যাটাকে ঠিক উত্তেজিত হয়ে যায় না। হোয়াট হ্যাপেন্স, প্যানিক অ্যাটাক ইজ এ ফর্ম অফ এক্সট্রিম অ্যাংজাইটি। তো কি হয়, একটা তোমার খুব কমনলি যেগুলো হয়, ব্রেথলেসনেস হয়, ঠিক আছে, প্যালপিটেশনস হয়, দেন সোয়েটিং হয়, ট্রেমবলিং অফ হ্যান্ডস, ডিজিনেস কারোর হয়, মাথা ঘোরে, ঠিক আছে। দেন এগুলো তো ফিজিক্যাল সিম্পটম। এর সঙ্গে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে সেন্স অফ ইম্পেন্ডিং ডুম, কি আমি মরে যাবো, অনেকের মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাবো, আই উইল গো ক্রেজি, আই উইল ডাই। সো এই যে ফিজিক্যাল সিম্পটম গুলো, ওর থেকে যে এই মেন্টাল যে মানুষ যে সাইকোলজিক্যাল যে থটটা মাথায় আসে, দ্যাট থট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য পেশেন্ট, কারণ তো মনে হচ্ছে মরে যাবে। তো অবভিয়াসলি হি উইল সিক হেল্প। ইউজুয়ালি কি হয়, দে গো টু দরকারও আছে প্রথমে তো মেডিকেল ফিজিশিয়ানের কাছেই যাবে, কারণ দেয়ার আর মেনি ফিজিক্যাল কন্ডিশনস হুইচ ক্যান মিমিক আ প্যানিক অ্যাটাক, লাইক থাইরয়েড থেকে হতে পারে, তারপর তোমার কিছু কার্ডিয়াক ইভেন্ট থেকে হতে পারে। সো অবভিয়াসলি the first step is going to a physician, তার মধ্যে কোনো রং নেই। ফার্স্ট টাইম need to go to a physician, then the physician rules out whether any physical cause is there. So once it is ruled out, then we establish the diagnosis of panic attack and panic disorder. এবং ইনভেরিয়েবলি আমাদের কাছে যত প্যানিক ডিসঅর্ডারের পেশেন্ট আসে সবাই কিন্তু ফিজিশিয়ান রেফারেল থেকেই আসে। নোবডি হু ইজ হ্যাভিং সাম কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল সিম্পটম, সেটা নিয়ে সে নিশ্চয়ই সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্ট আসবে না, সে ফিজিশিয়ানের কাছে যাবে, and then they are referred. এবার এখানেও খুব ম্যাটার করে, কিছু ফিজিশিয়ানস দে রিয়েলি গুড, দে ক্যান এক্সপ্লেন দ্য থিং হোয়াই দে নিড টু গো টু দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট। অনেকেই আছেন, যেটা বললাম আমি, ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস বলতে পারো, ইভেন among ফিজিশিয়ানস, কি আরে তোমার কিছু নেই, মানে কাইন্ড অফ ব্রাশিং দেম অ্যাওয়ে, ইউ হ্যাভ নাথিং, ইটস জাস্ট মেন্টাল। এই কারণে কথাগুলো শুনে না পেশেন্টটা আরো বেশি অ্যাংজাইটিতে ভোগে, এবং প্যানিক অ্যাটাক আরো বেশি করে হয়। তো অ্যাজ এ মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডের কথা যখন আসছে, আমরা যেমন বললাম যে আমাদের দেশে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডের অ্যাওয়ারনেস নেই, কিছু অপোজিট ব্যাপার আছে। অনেকেই কিন্তু এই মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডের কাজটা করছেন, তিনি জানেন না তিনি করছেন। তুমি দেখবে বাড়িতে বিগ ফ্যামিলিতে there is one dada who everyone goes and tell their problem, or পাড়াতে there is one kaka, people go and tell their problem. কেন? why that particular person? কারণ তিনি না জেনেও এই জিনিসটা করছেন, তিনি কিন্তু মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড প্রোভাইড করছেন।
some people are inborn or genetically or inborn তাদের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটি থাকে লোকের মনের কথা জেনে মানে জানার বা তাদেরকে হেল্প করার, হয়তো সেই লোকটা এই প্রফেশনে আসেনি বাট দ্যাট ক্যাপাসিটি ইজ দেয়ার। সো আমরা কিন্তু অনেকে এটা করি। কিন্তু ধরুন স্যার মানে আমি যখন আমার ধরুন প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে, আমি তো এত তো চিন্তা তখন প্ল্যান করতে পারছি না, আমার তো তখন মনে হচ্ছে আমি মরে যাব। তো তখন আমার পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, হোয়াট আর দ্য ইমিডিয়েট স্টেপস দে ক্যান টেক টু কাম মি ডাউন, মানে এরকম কিছু তারা করতে পারে? প্যানিক অ্যাটাকে তুমি যদি বলো মানে ইমিডিয়েটলি করার মধ্যে দ্য ভেরি গুড থিং ইজ ডিপ ব্রিথিং। ডিপ ব্রিথিংটা শেখাতে হবে তাহলে, ঠিক আছে? এটা যিনি মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড করবেন তাকে জানতে হবে কি টেক আ স্লো deep breathe and exhale gradually. So deep breathing is a very good exercise to reduce panic attack at that moment. এছাড়া যখন আমরা diagnosis establish মানে once you consult a psychiatrist, when the diagnosis is established, there are some medicines, anti-anxiety medicines, যেগুলো দিনের বেলা খেলেও কোনো drowsiness হয় না। So that kind of medicine the patient আমরা বলি আপনি এটা ব্যাগে রাখবেন। Even if you are going outside, you are taking a bus, হয়তো বাসে উঠলে তার অ্যাটাক হয় বা কোনো ক্লোজ ডোর মিটিং সে করবে বা এয়ার ট্রাভেল করবে, সে জানে আমার এই সিচুয়েশন গুলোতে প্যানিক অ্যাটাক হয়, তো বেটার হওয়ার আগেই ওটাকে খেয়ে নিল। একটা ধরো ফ্লাইটে উঠবে তার 1 ঘন্টা আগে বা এরকম ক্লোজ ডোর মিটিং এর 1 ঘন্টা আগে সে খেয়ে নিল। আর না হলে একটা হয় যে হ্যাঁ আনপ্রেডিক্টেবল কোনো পার্টিকুলার সিচুয়েশন হচ্ছে না, যখন তখন হচ্ছে কি যখন হবে তখন খাবে। সো মেডিসিন ইজ ওয়ান। অনেকের একটা ধারণা আছে যে সাইকিয়াট্রিক মেডিসিন মানে হ্যাবিট ফর্মিং বা খারাপ সেরকম কিন্তু কিছু নয়, ঠিক আছে? ইফ দ্য ডোজ ক্যান বি taken as much as we give, অনেকে ওভারডোজ করে ফেলেন, সেটা অবশ্যই খারাপ, বাট যিনি অ্যাডভাইস করছেন সাইকিয়াট্রিস্ট তার কথা শুনে ডোজটা খেলে ইজ ভেরি গুড। দেয়ার আর গুড মেডিসিনস হুইচ উইল ইমিডিয়েটলি রিজলভ। আর মেডিসিন ছাড়া যেটা বললাম ডিপ ব্রিদিং ইজ ভেরি গুড। আর ইন দ্য লং রান যদি আমি দেখি মেডিটেশন খুব ভালো কাজ করে ইন দ্য লং রান, নট শর্ট টার্ম। সেই মুহূর্তে তো হবে না, কিন্তু কাউকে যদি মেডিটেশন শেখানো যায় প্র্যাকটিস করতে, so it is a lot of role yoga, meditation, lot of studies are also there, scientific studies to prove their efficacy in panic attacks, anxiety disorders, এগুলো প্রচুর আছে, ঠিক আছে? যেমন ধরো সুদর্শন ক্রিয়া যোগ করে একটা পার্টিকুলার যোগই আছে যেটা নিয়ে there are papers from NIMHANS effective in anxiety, panic. So one of the things that a bystander can do is maybe ask the person if you're worried about something or if you're anxious about something, and যেরকম দোয়েল ম্যাম বললেন stay with the person, যে physical presence টা খুব important আপনি বলছিলেন ম্যাম। So maybe stay with the person and assure that person that I'm going to be there till you find a solution or till you calm down. Maybe that is one that, and then remind the person যে আপনার কাছে কি কোনো SOS ওষুধ আছে that you can take to calm down, or maybe ask the person to breathe in deeply and breathe out deeply. So these are the little things, if I summarize what sir just said, so these are the little things probably that the person can do to help out somebody. যদি ফার্স্ট অ্যাটাক হয়, ফার্স্ট টাইম অ্যাটাক হয়, তার কাছে ওষুধ পকেটে সবসময় থাকে না, ইন দ্যাট কেস ব্রিদিং আউটটা করতে বলা, মানে ওদের তো একটা এয়ার হাঙ্গার হয়, হাইপারভেন্টিলেট করে, তো ইন দ্যাট কেস না টেনে ব্রিদ ইন না করে ব্রিদ আউট, জাস্ট একদম বুক খালি করে শ্বাস ছাড়া, only breathing out. And second is if possible small distractions like একটু কিছু ওকে শরবত করে খাওয়ানো হলো, হ্যাঁ, small distractions, অন্যদিকে মনটা গেল, আস্তে আস্তে রিল্যাক্সড হতে শুরু করে। গ্লুকোজ হেল্প সামটাইমস। না এখানে একটা জিনিস আছে সবসময় মনে রাখতে হবে, যেটাও বলছে সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এডের পয়েন্ট থেকে দেখো, যখন অ্যাটাক হচ্ছে ফার্স্ট টাইম তখন কিন্তু সবসময়ই আমার যেটা মনে হয় যে ইউ শুড ফার্স্ট এগুলো করতে পারো, বাট immediately go to a physician, কারণ অনেক সময় হতে পারে এটা কিন্তু প্যানিক অ্যাটাক এট অল নয়, মেবি ইটস আ হার্ট অ্যাটাক, ইউ ডোন্ট নো, ইউ নেভার নো। সো বিফোর কলিং ইট প্যানিক অ্যাটাক ইউ হ্যাভ টু কনফার্ম। তো আমরাও বলি কি যদি ফার্স্ট টাইম এরকম সিম্পটম নিয়ে আমাকে ওভার কোনো বলে, আমি বলি না, if this is you have not gone to any physician, first go to that person. When that person says it is you don't have any physical problem, then only come to me. এটা কিন্তু ফার্স্ট। তুমি কিন্তু প্যানিক অ্যাটাক ফার্স্ট টাইম কখনোই ওটাকে প্যানিক অ্যাটাক বলতে পারবে না আনলেস ইট ইজ প্রুভেন যে লোকটার কোনো ফিজিক্যাল প্রবলেম নেই। So first time যদি হয় সবসময় hurry to a physician, never neglect. It may be a myocardial infarction, it may be a এখন তো ধরো করোনার সময় এরকম হচ্ছে যে কোনো সিম্পটম পাওয়া যাচ্ছে না, suddenly breathing trouble are happening. So never take a breathing trouble or heart pain in a light way like panic attack and first go to a physician, establish it is panic attack, then our point, then we know okay this guy is having this, then from the next time you can do all these techniques what Doyle is talking about. Okay. Ma'am, let me ask you, so like we've been talking until now about what bystanders can do and what family can do. So clearly
family's attitude towards somebody who's battling with a mental health issue or battling with anxiety, depression, substance dependency is very important. So what they say to the person suffering, what their expressed emotion is at what level, that I think is clearly from the conversation until now has become very, very important. If I just cite one example, because we are talking about mental health first aid, I was listening to an interview by Kitchener, and Kitchener was saying that she started suffering from depression when she was 15. And she started dropping out from school. She started skiving off classes. And what happened is, when teachers found out, she was reprimanded quite badly. And when parents found out, instead of asking her what was wrong, they made her write a sorry letter and take it to school. And then she was shamed badly in school as well. She was told that she's, whatever she's doing is wrong, etc. So basically what happened is, she was made to feel even more guilty for feeling depressed. And she said that went a long way in increasing her depression, in making it worse for her. So if you could just explain to us what expressed emotion is all about, and how should the family communicate with, what should the family's attitude be towards people who are suffering from anxiety or depression, or is battling substance dependency? What should the family's way of communicating with these people be? Expressed emotion is a very important component in there are researches where they say that maintenance of symptom is because of partly because of this expressed emotion. And we talk about 5 kind of expressed emotion here: warmth, positive reinforcement. These are the positive expressed emotions. And there are hostility, over involvement, and critical comments. These are detrimental for who is suffering from mental health issues. So the family environment, the expressed emotions are very important, especially if we can provide an environment of warmth and positive reinforcement, that is appreciation, small appreciations of work. These are helpful. Where there is, but what happens, we have to accept and understand that people who are caregiving mental health issue, who is having mental health issue, a person who is having mental health issue, the family members, they are also under chronic stress. Sometimes they are also stressed. So this caregiver's burden, we also have to understand, we have to validate that, okay, you all are also stressed. And when we accept that, yes, you all are also stressed, they kind of feel understood and they can deliver their responsibilities towards the mental health patient better. So understanding of their emotion so that they can reciprocate the emotion of the person having mental health issue, a person who is depressed, anxious. The person, আমরা ভাবছি যাদেরকে যে তারা কেয়ার গিভার, তাদেরকে তো ঠিক থাকতে হবে, তাদেরও ইস্যুস হতে পারে। এবং এই ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি এগুলোর মধ্যে অনেকটা মানে কন্টাজিয়াস অনেক কিছু হয়, তারও মনটা খারাপ হয়ে যায়, তারও অ্যাংজাইটি হতে পারে। শেয়ার্ড এনভায়রনমেন্ট, একটা শেয়ার্ড মেন্টাল হেলথ এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়। তো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অলসো, মানে তাদেরকে শুধু ব্লেম না করে তাদেরটাও আমাদের বুঝতে হবে। অ্যান্ড ইফ দে আর ট্রেনড এনাফ, লাইক আমাদের প্রফেশনালসদের অতটা অসুবিধা হয় না কেন, কারণ উই আর ট্রেনড আমাদের ইমোশনটাকে কি করে সেপারেট রাখবো। মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডে যদি তারা ট্রেনড হন, তখন কিন্তু তাদের এক্সপ্রেসড ইমোশনটাও অনেক বেটার হবে। So there is a question for you, ma'am, from the viewers. The question is that if a person is agitated and has a negative attitude towards treatment, towards therapy, and they refuse to seek help, then how do you help such a person? As a family member? As a family member, or both, as a family member as well as when they're brought to a professional. How does the family member bring this person to the professional, and then what does the professional do? If at all the person can be brought to a professional, the professional knows the what to do with them, because we don't force
কি না বলো, বলতে হবে কি হচ্ছে। There is a process of rapport establishment, and once the rapport is established, your half work is done. So But they how feel does the free, family safe. convince them to Exactly. come to a professional? Exactly. So we have to identify there also যে বাবা মায়ের কথা শুনছে না, but there is a dada or kaka, like Dr. Chaudhary was saying, who is quite accepted to that person, বা কোনো টিচার আছেন যার কথা শুনে ভালো লাগে, ভালোবাসে। If we can make them involved in the process, and first they listen to that person যার অসুবিধা হচ্ছে বলে আমরা মনে করছি, we are identifying their problem, but তারা কি নিজেরা প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করছে, তাদের ওই রিয়েলাইজেশনটাতে নিয়ে যাওয়া। অনেক সময়তেই বাবা মার সাথে একটা নেগেটিভিটি তৈরি হয়ে যায়, সেখানটাতে তারা যদি ফ্যামিলি মেম্বার, ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বাররা না পারে, তখন আমাদের একটা এক্সটার্নাল হেল্প নিয়ে তাদেরকে ইনভলভ করে তাদের স্টোরি শুনে, when a person feels understood, তার ইমোশন গুলো ভ্যালিডেটেড হচ্ছে, দেন দ্য পার্সন অ্যাকচুয়ালি নিজে থেকে অ্যাপ্রোচ করে, নিজে বোঝে যে আচ্ছা ইনসাইট ডেভেলপমেন্টে একটা একটা গ্রোথ হতে থাকে। মানে ফার্স্টলি যদি কারো ডিনায়াল অফ এনি ইলনেস থাকে, জেনারেলি সাইকোসিসে হয়, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট ইফ ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট নিউরোটিক সিমটমস, সেখানে কিন্তু ভ্যালিডেটেড ফিল করলে পার্সন নিজে থেকেই আস্তে আস্তে হেল্প সিক করতে শুরু করে। তো ফার্স্ট উই হ্যাভ টু লিসেন যে ওর কি বলার আছে, ফার্স্টলি আমরা বলে দেবো না যে তোমার প্রবলেম আছে। So if the person feels hurt and if the person can trust that okay, this is for my benefit, then the person might give it a try, might give the treatment a try. Right. Okay, so sir, Dr. Chaudhary, I want to ask you, this mental health first aid, this concept was also very important. It was a key model in helping out substance dependency or substance use disorder. So if you could just help us understand what are the symptoms of substance dependency, because a lot of the time in our society this is done in secrecy. You know, people go out and they drink, or people go out and maybe they get into the habit of doing drugs. So it takes a while before we actually start doing it in our own houses, I'm guessing. So what are the symptoms? How would the family member know that this person has become substance dependent? And what would the first aid intervention plan be? I mean, we know that once, you know, they're brought to the professionals would do their job. But what should be the first aid intervention by the people who recognize the symptoms? তো এটা একটা এমন ইস্যু, ডিপেন্ডেন্সি, মানে যেটা হয় যে যেহেতু some forms of addiction are actually socially allowed, like drinking once in a while, or you know, maybe smoking, this is socially allowed. So আর কিছু আছে যেগুলো socially allowed না, যেগুলো offense, like cannabis, opioid, এগুলো if you take, even if you take once, it is an offense to our narcotic act. So এখানে দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কি খাচ্ছে। ধরো কেউ অ্যালকোহল এমনি খায়, সে হয়তো বাড়িতে জানে যে বাড়িতেই হয়তো খায় উইকেন্ডে, বা উইকেন্ডে বাইরে গিয়ে খায়, সাডেনলি আমরা দেখছি তার ইনটেকটা ডেলি হয়ে গেছে, সে রোজই খাচ্ছে, ঠিক আছে, এবং সেটা বাড়ির লোক ক্যান, বিকজ অ্যালকোহল স্মেল ইজ দেয়ার, সো কেউ বাইরে থেকে খেয়ে আসলো বেড়ে। তো ওয়ান ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন ফ্রিকোয়েন্সি, এই রোগটা খাচ্ছিল একদিন, সে 3 দিন খাচ্ছে বা ডেলি খাচ্ছে, দিস ইজ ওয়ান। দেন দ্য অ্যামাউন্ট, অনেক সময় যারা বাড়িতে খায় অ্যামাউন্টটা তো দেখতেই পায় বাড়ির লোক, সে হয়তো আগে দেখা যাচ্ছিল একটা 180 ml এর ছোট বটল আনছিল, এখন সে হয়তো তার ডাবল সাইজের বটল আনছে, একদিনে খেয়ে ফেলছে। সো দ্য নাম্বার 2 ইজ, ইউ নো, দ্য amount of substance which is being taken. How much is allowed in a week? How much of alcohol can I drink and say I'm not an alcoholic in a week? এটা এভাবে মানে রুল অফ আ থাম কিছু নেই, কারণ এটা বিশাল কালচারাল ডিপেন্ডেন্ট। ধরো আমাদের এখানে যেটা ধরো সোশ্যাল ড্রিঙ্কিং, আর ইউএসএ তে ইট ইজ নট সেম, লাইক দেয়ার আর পিপল ইন, ইউএসএ তে যেমন আমি বলছি তোমাকে, জার্মানিতেও 2 beers in a day is like normal. 2 pints of beer they take with breakfast, or just after coming from office in the local pub they take 2 pints of beer. And if you say that person you cannot have, you know, 2 pints of beer every day, you're dependent, they will just come to kill you. Okay, so it is lot of social things are there. So you know, যেসব বিয়ার প্রডিউসিং কান্ট্রি বা এইসব কান্ট্রি গুলোতে একটা দুটো পিন্ট অফ বিয়ার ইজ নাথিং, বাট ইন আওয়ার কালচার, ইন্ডিয়াতে আমি দেখেছি ইউজুয়ালি যেটাকে socially accepted করা হয়, that is weekend pattern is socially accepted, that on a Saturday or Friday a person unwinds with his friends, this is accepted. Then also the amount comes, even in one day you take, but you take a huge amount, like say
6-7 pegs of alcohol. So that is obviously again is a form of dependence, not from the frequency but from the amount, that you cannot stop at a particular amount. We have to have that kind of big amount. সেটাও কিন্তু এক ধরনের depend. So usually socially acceptable drinking in India, I would say weekend pattern 2 to 3 pegs of hard liquor, or say 1 beer or 2 beer, that is accepted here usually. So if I understand that my family member or my friend has become dependent on this, what do I do? What should my first step be? Dependence to যেটা বললাম, dependence to as a layperson I cannot diagnose, but I notice a change in pattern. From 1 day it goes up to 3 days, or from 2 pegs it goes up to 6 pegs. যখনই আমি এই চেঞ্জ ইন প্যাটার্ন দেখছি, আরেকটা জিনিস দেখবো, সেটা হচ্ছে কি যে অন্যান্য ধরো একটা লোক আগে হয়তো সন্ধ্যাবেলা টিভি দেখতো বা হয়তো গল্প বই পড়তো, এখন দেখা যাচ্ছে ওর ওই অল্টারনেট সোর্সেস অফ প্লেজার গুলো ভালো লাগছে না, ওর শুধু ওই ড্রিঙ্কটাই ভালো লাগছে, সে ওইগুলো সে করছে আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছে, ধরো সোশ্যাল ইন্টারাকশন কমিয়ে দিচ্ছে, টিভি দেখা, বই পড়া, এগুলো কমিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে তার যে ফ্রি টাইম, সে পুরো ফ্রি টাইমটাই সে ওই আইদার সে ওটা খাচ্ছে বা ওটাকে প্রকিওর করছে, কিনে আনছে, মানে হিজ ওয়ার্ল্ড ইজ নাও গেটিং গ্রাজুয়ালি ন্যারো উইন্ডো, যেখানে শুধু কিন্তু ওই অ্যালকোহলটাই থাকছে বা হোয়াটএভার ইজ দ্য সাবস্টেন্স। ঠিক আছে, এবার এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তারপর ধরো কারণ দেখা যাচ্ছে খেয়ে ফিজিক্যালি হার্ম হচ্ছে, সে ফিজিক্যালি নিতে পারছে না, হয়তো বমি করছে বা কিছু হচ্ছে লিভার, কিন্তু তারপরেও সে থামছে না, তাকে বলছে ডাক্তার যে আপনি রিডিউস করুন, ইট ইজ ফিজিক্যালি হার্মফুল টু ইউ, দেন অলসো হি ক্যানট। তো দিজ আর অল সিমটমস দ্যাট একটা পার্সন আস্তে আস্তে নর্মাল বা যেটা আমরা সোশ্যাল ইনটেক বলি সেখান থেকে যাচ্ছে টুয়ার্ডস ডিপেন্ডেন্স। তো এই সিমটম গুলো দেখা গেলে তখনই কিন্তু প্রফেশনাল হেল্প নিতে হবে, কারণ একবার কিন্তু খুব এস্টাবলিশ প্যাটার্ন অফ ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেলে ছাড়ানো খুব মুশকিল। দ্য বেস্ট পার্ট ইজ when these changes are happening, so early intervention is the best intervention. মোর লেট যত হবে ফিজিক্যাল হার্ম বেশি হবে, ছাড়াতে অসুবিধা হবে। ঠিক আছে, এগুলো so the first job of a mental health first aider or a family member or a friend would be to maybe talk to the person and take that person to a professional for help. হ্যাঁ, আর না তার আগে তো অবশ্যই বাড়িতে তো এটা করতে হবে, যে বাড়িতে যেমন ধরো যে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এড জায়গাটা বলছি, সে নিশ্চয়ই এটা এই পয়েন্ট গুলোকে বলবে যে তুমি তো আগে এত খেতে, তুমি হঠাৎ খাওয়াটা বাড়িয়ে দিলে কেন, ইউ ক্যান আস্ক দিস কাইন্ড অফ কোশ্চেন, বা তুমি তো মানে আগে রোজ খেতে না, এখন রোজ খাচ্ছ কেন। সো দ্যাট পারসন অলসো মে আস্ক। অনেক সময় কিছু কারণ থাকে, হয়তো সে বলে উঠতে পারছে না, সাবস্টেন্স বাড়াচ্ছে, হয়তো কথা বলতে পারলে হয়তো সে কমাতে পারে। সো একটা ধরো ফ্যামিলি মেম্বার, মানে when it comes to like a spouse, মানে just close, বা ধরো ব্রাদার বা সিস্টার, they have this kind of should ask কারণটা কি, হঠাৎ করে বাড়লো কেন। তো এই কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়ে অনেক কিন্তু অনেক সময় বেরিয়ে যায় যে আন্ডারলাইন কিছু আছে ওর, ধরো কোনো ব্রেকআপ হয়েছে, জবে কিছু সমস্যা হয়েছে, কাউকে বলতে পারছে না। তো এটা হতেই পারে যে it's a self medication process, and the moment they feel understood, they might want to reduce it before they become dependent. Yeah, the mental health first aider actually can cut it at the root rather than always going to a professional তো যেতে হবেই দরকার হলে, কিন্তু যদি আমি রুটেই কাট অফ করতে পারি, না হলে আর ফার্স্ট এড এর মানেটা কি হলো, মানে যদি আমি কিছু কাজই না এলাম, জাস্ট নোইং ইজ নট এভরিথিং, ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং। So that is the first aid intervention that Sir just talked about. Sir had also previously talked about two different kinds of crisis situation or psychiatric emergency, where I am threatening myself or where I'm becoming a threat to the society. তো সেখানে এরকম একটা কেস আমরা মনে পড়ে যে this man, he was very suspicious of everybody. উনি ওনার মায়ের সাথে থাকতেন একলা, বাবা মারা গেছিলেন, এবং মাকে ভীষণ ভাবে সাসপেক্ট করতেন of having maybe affairs with other people, and he would control everything. He would control the way the mother wanted to dress up, he would control what she wore, who she spoke to on phone, কতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকবে, এবং when he used to get violent, he would start beating the mother up. So Doel ma'am, my question to you is, এই symptoms গুলো, এগুলো কি ধরনের মানসিক সমস্যার symptoms? What kind of mental health issue does this signify? And secondly, what should the mother do? What ideally should the mother do to help herself and help the person who's become so violent, aggressive, and paranoid? This is a very tricky situation. This is, it seems to be a case of paranoia, maybe a delusional disorder or paranoid schizophrenia. কখনো কখনো সাবস্টেন্স ইনডিউসড সময়তেও এই ধরনের ডেলিউশন তৈরি হতে পারে।
delusion is false firm unshakable belief. তুমি suspiciousness দিয়ে বলছিলে. This is a very tricky situation যেখানে the person is living with that person আর তাকেই সন্দেহ করছে. What helps is validation of the emotion, not the fact. মানে I am having affair with another মানে অন্য কারোর সাথে, সেটাকে ভ্যালিড করা নয়, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলছো এরকম নয়, but what you are experiencing extreme anxiety. I can understand that. যদি কারোর মনে হয় যে তার মা এরকম কিছু করছে, তার তো এই অ্যাংজাইটিটা হওয়াটাই স্বাভাবিক, এই ভ্যালিডেশনটা মানুষটাকে কাম ডাউন করতে পারে for the time being. So not judging but accepting that you're becoming anxious. পরে কি করব সেটা তো পরের গল্প। এক্স্যাক্টলি, এবং এটা ভেবে তোমার অ্যাংজাইটি হওয়াটা স্বাভাবিক, তোমার ভাবনাটা ঠিক এটা আমি বলছি না, সেটাকে but that your feelings are not wrong. এক্স্যাক্টলি, এরকম যদি আমার মাথায় আসে আমার অ্যাংজাইটি হবে। So and then obviously taking that person right assurance, and then obviously taking the person to a professional. Karan, if there's a case of delusional disorder, it cannot be treated at home. Yeah. Thank you. This is a very important tip for the conflict resolution. It must be very important. This is a very important communication tip. So thank you, ma'am, for this. I'll remember this when I am fighting with somebody next time. Sir, আমাদের খুব কম সময় আছে. I want to end this with two questions. One for you, Dr. Choudhury, হচ্ছে যে this mental health first aid cannot only be to help others. It must also strengthen my emotion regulation skills. So if I am feeling suicidal or if I'm feeling like harming myself, can you give me very quickly 3 practical skills that I could acquire, or 3 practical advices, 3 things that I could do to stop myself from acting on my impulses? Definitely. First of all, call the nearest one. তোমার সবচেয়ে যাকে ক্লোজ মনে হয় তাকে কল করো। যদি ফিজিক্যালি রিচ করতে পারো খুব ভালো, না হলে কল করো at least. Speak to that person, okay? And so that it is not only তুমি কথা বললে তোমার তো একটা নিজের যে কষ্টটা হচ্ছিল সেটা শেয়ার হলো, প্লাস if you talk with someone, সেও হয়তো যদি বোঝে যে না you are that kind of suicidal, that person will do something. Always connect. First is connect. Okay? Before doing anything, you try to connect to somebody. যদি একজনকে ফোন করে না পেলে call the next person. Like we all have 2-3 very close people. ঠিক আছে, সেটা বাবা মা হতে পারে, সেটা আমার বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হতে পারে, স্পাউস হতে পারে, ফ্রেন্ডস হতে পারে, whoever. So you must try, এটা করা উচিত। তুমি দেখবে নোটিস করে সুশান্ত when he committed suicide, just before that he called someone, he did not receive the phone, that person could not receive the phone, then he committed suicide. হয়তো এই ফোনটা ধরলে বেঁচে যেত। So always do that, try to connect first of all. Secondly, যদি ইম্পালস এরকম হচ্ছে তখন নাম্বার 2 হচ্ছে ডিস্ট্রাক্ট, নিজেকে নিজে ডিস্ট্রাক্ট করো, ডু সামথিং এলস। ঘরে থেকে যদি মনে হয় যে I can hang from the ceiling, go out of the room, বাড়িতে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে গিয়ে take a stroll in the park. Okay, so second is distraction. হ্যাঁ, আর যেটা তোমার একদম থার্ড যেটা, সেটা হচ্ছে কি, হ্যাঁ তুমি ডিস্ট্রাক্ট করেও বা কথা বলেও হচ্ছে না, তুমি দেখছো যে no, then you obviously you should go to a professional. If you are in that, অনেকে থাকে যে মানে not in a position, যদি থাকো সেই পজিশনে, যদি মনে হচ্ছে যে না এটা আর সঙ্গে কথা বলো বা এই ডিস্ট্রাকশন করো, আমি এই থটটা থেকে বেরোতে পারছি না, then immediately urgently যে whoever is available, it is not that যে কেউ মানে এক্সপেরিয়েন্স, কেউ ভালো, কেউ এরকম নয়, immediately যেটা হাতের কাছে available, whoever psychiatrist or psychiatrist available, go to that person, go to that clinic. The clinic has a therapeutic advantage. Once you go inside, automatically you come down. You talk with the person, automatically you come down. So these are simple words. Sir, talk. Simple words. First thing I do is talk to someone. Second thing I do is distract myself, and I tell myself, okay, a little later, maybe a little later. Let me do something else, and then I'll get back to the feeling. At this point, yes. Okay. So let the impulse pass. That is a very good suggestion. Thank you for it. Ma'am, Doel ma'am, there is a question for you. So I'm going to add that question to my question, and maybe we'll end with this question. So what would you say is the importance of
mental health first aiders in our country today? And is there a message that you want to send across to school principals? Do you think it's an important subject to be introduced in schools and a training to be introduced in schools? And what would your message be to the heads of the schools and academic institutions? The need is massive because we are dealing with a pandemic right now, কিন্তু ডিপ্রেশন কিছুদিনের মধ্যে এই একটা এপিডেমিক আকারে চলে আসবে. So to deal with that epidemic, we need to have that manpower, the human resource, which we are lacking presently. So obviously we need psychological first aid, mental health first aiders, and how yes, at school level, like খুব বাচ্চারা তো obviously সেটা করে উঠতে পারবে না, but কিছু skills তাদের developmental age wise, maybe listening skill, how to listen, how to care, এরকম small জিনিস, not mental health first aiding but empathy, তাদের developmental age wise যদি আমরা ডিজাইন করতে পারি, yes, it's possible. আর for the high school students, তারা তো obviously psychological first aider হতেই পারবে, কারণ তাদের আশেপাশেই তারা কতজনকে দেখছে, তাদের স্টুডেন্টসদেরকে মানে ক্লাসমেটসদেরকে দেখছে যারা ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটির শিকার. এক্সাম অ্যাংজাইটি ইজ ভেরি কমন. there are different kinds of phobia, there are deliberate self harm issues, তাই না? তো ফার্স্ট রেসপন্ডার্স তো তারা, তুমি যেরকম তোমার স্কুলের একটা ইনসিডেন্ট বললে, বিভিন্ন ডিসোসিয়েটিভ এপিসোডস হয়, সেখানে স্কুলে হয় অনেক সময় সেগুলো. তো ইফ দে ক্যান রেসপন্ড অ্যান্ড হাউ টু রেসপন্ড টু দ্যাট, সো ইয়েস, স্কুলের হাই স্কুলের স্টুডেন্টসের জন্য টিনেজটা যখনই শুরু হচ্ছে তারপর থেকেই তাদের ডেভেলপমেন্টাল এজ ওয়াইজ বারবার the course, mental health first aid course should be designed like that. Yes, this is possible. তো ফার্স্ট আমি বলবো স্কুল প্রিন্সিপালস যদি তারা নিজেরা আগে মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এডের কোর্সগুলো যদি করে ফেলেন, জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ফ্রি কোর্স হচ্ছে উইচ ইজ ভেরি গুড. ওটা পার্টিকুলারলি ডিজাস্টারের জন্য, বাট দ্যাট ইজ হেল্পফুল ফর আদার সিচুয়েশনস অলসো. আর যদি আমাদের এখানেও কিছু স্টার্ট করা যায়, অনুভব যদি স্টার্ট করে কোর্সেস কিছু, তো নিশ্চয়ই অনেকে বেনিফিটেড হবে. ইয়েস, দ্য নিড ইজ ম্যাসিভ, অ্যান্ড যত তাড়াতাড়ি উই ক্যান অ্যাক্ট আপন দিস, ততটাই আমাদের জন্য ভালো. উই ক্যান সেভ আওয়ার সোসাইটি, উই ক্যান সেভ আওয়ার চিলড্রেন মোর. Thank you so much, Goel ma'am. Maybe we would take you up on that advice and try and do something more in mental health first aid. But for now, I want to thank with all my heart. Thank you, Dr. Chaudhary, for giving your time, and Goel ma'am for being with us, for all your advices. Thank you so much. Hopefully, abar dekha hobe, and we will have another Adda session very soon. So thank until you, Devlina. Thank you, Dr. Chaudhary. Thank you. and Thank goodbye. you. Bye. Okay.